ملک بھر میں خطرناک سیلابی صورتحال، متعدد علاقوں میں ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گیا۔ پاکستان ریلویز کا 5 روز کے لیے ٹرین آپریشن ملتان تک محدود کرنے کا فیصلہ، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر جھنگ میں سیلاب کے باعث پولیو مہم کا ٹارگٹ پورا کرنا مشکل، 13 یونین کاؤنسلز کے 528 گھروں میں پولیو ٹیم نہ پہنچ سکی۔ سٹی 41 سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی میں پیش۔ فیصل آباد میں سٹی 41 دفتر کے باہر امدادی کیمپ قائم کر لیا گیا۔ سیلاب زدگان کے لیے خیمے، راشن، کمبل، ادویات، رضائیاں، تکیے، بچوں کے لیے خشک دودھ اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء ملت چوک، نرس پریسنٹ ہائی اسکول، پی ایچ ایم پلازا، سٹی 41 کے آفس پہنچائی جا سکتی ہے۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر، متاثرین امداد کے منتظر۔ سابق صدر چیمبر راؤ سکندر اعظم سمیت دیگر تاجروں، صنعتکاروں اور سیاسی اور سماجی شخصیات کا سٹی 41 کے امدادی کیمپ کا دورہ، بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین پی ایچ ایم کاشف ضیاء کی حضوری مینوفیکچررز کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی بولے، متاثرین کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ کی مبینہ غفلت یا بڑی نااہلی، مضر صحت سیرپ ہسپتالوں میں پہنچا دیے۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے بغیر پاس کروائے بروفن سیرپ ہسپتالوں اور مراکز صحت میں پہنچائے گئے۔ 85,000 سیرپ کی فراہمی، 15 روز بعد ٹیسٹ میں سیرپ مضر صحت قرار۔ پنجاب حکومت کی بلدیاتی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تیزی کی ہدایت۔ صوبہ بھر میں گلی محلوں میں ترقیاتی کام ہوں گے، 85 ارب روپے کے فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ محکمہ بلدیات نے فنڈز کی تفصیلات وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں۔ فیصل آباد کے حلقہ NA 108 میں ضمنی الیکشن کا مارکا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کیمپین کے لیے فاروق حبیب کی سربراہی میں 21 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ فیض اللہ کموکا، چوہدری لطیف نظر اور علی افضل صاحی سمیت اراکین پارلیمنٹ اور وزراء شامل۔ NA 108 میں ضمنی انتخابات، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر قسم کے اشتہاری بل بورڈ، پینافلیکسز اور وال چاکنگ پر پابندی عائد کر دی۔ عابد شیر علی کا الیکشن کمیشن نوٹس پر جواب جمع، امیدواروں کی فہرست آج شائع ہوگی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر نئے بلدیاتی نظام کی گونج سنائی دینے لگی۔ اعلانات مگر عملی اقدامات نہیں، حکومت کی جانب سے مبینہ غیر سنجیدگی، بلدیاتی نمائندگان مایوسی کا شکار ہونے لگے۔ نچلی سطح پر مسائل کے حل کے لیے بلدیاتی نظام ناگزیر قرار دیا۔ ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان، روپیہ کمزور، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 25 پیسے مہنگا، 220 روپے 66 پیسے پر پہنچ گیا۔ رواں ہفتے ڈالر کی قیمت میں 6 روپے 1 پیسے کا اضافہ ریکارڈ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا، 230 روپے ہو گیا۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے چھوٹے دکانداروں پر سیلز ٹیکس کے لیے اثر نو فارمولا طے کر دیا۔ 1 جولائی سے 20,000 روپے تک بل پر 5%، زائد بل پر 7.5% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ وصول کردہ فکس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے گی۔ رمجھم پھوار نے فیصل آباد کو بھگو دیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ڈی ٹی ایف چوک اور ہلال احمد چوک سمیت مختلف علاقوں میں بارش، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ جھنگ میں گزشتہ رات کی بارش شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ فوارہ چوک، یوسف شاہ روڈ اور سرگودا روڈ سے ملحقہ علاقوں میں پانی جمع، اسکولوں کے باہر پانی جمع ہونے سے طلبہ اور طالبات کو بھی مشکلات۔ ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کا نوٹس، میونسپل کارپوریشن کو فوری نکاسی کی ہدایات۔ ضلع کونسل ٹوبہ کی عمارت کئی دہائیوں بعد بھی تعمیر و مرمت نہ ہو سکی۔ خستہ حال عمارت میں کام کرنے والے ملازمین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ میں نرسنگ ہاسٹل کا قیام 13 سال بعد بھی نہ ہو سکا۔ 50 سے زائد نرسنگ سٹاف پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہنے پر مجبور۔
फैसल आबाद के महमूद आबाद में आरजी ट्रांसफार्मर को मुस्तकिल न किया जा सका। ट्रॉली ट्रांसफार्मर ट्रैफिक रवानी में खलल और हादसात का सबब बनने लगा। फेस्को चन्योट में नए मीटरों का काल पड़ गया, शहरी रुल गए। 5 सब डिविजन में हजारों शहरी मीटर कनेक्शन के लिए दरबदर। फैसलाबाद डिवीजन के 6000 असातिज़ा समेत 44,954 असातिज़ा अपग्रेडेशन के मुंतज़िर। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को 32 साल बाद भी अपग्रेड न कर सके, अब भी 16वें स्केल में। पंजाब एजुकेटर्स ने अपग्रेडेशन के लिए वज़ीर आला को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। फेस्को डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, कम से कम उजरत 25,000 रुपए कर दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अहकाम जारी कर दिए, डेली वेजर्स को भी सहूलियात फराहम करने की नवीद सुनाई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में 8 करोड़ की लागत से लगने वाली 1400 से जायद सोलर प्लेटें फाल। बिजली के बिलों की मद में सालाना तकरीबन 3 करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। पंखे, ट्यूबलाइट्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया सोलर प्लेट्स पर, भारी मशीनरी वाबदा की बिजली पर चलाई जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद का बैरून चन्योट बाजार ज़ेरे तामीर पार्किंग प्लाजा का दौरा। एसी सिटी पार्किंग कंपनी और दीगर महकमों के अफसरान हमरा सिटी 41 की निशानदही पर ज़ेरे तामीर पार्किंग प्लाजा हर मुमकिन हद तक इस्तेमाल में लाने की हिदायत। प्लाजा मामूली तब्दीली के बाद 2 माह में मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए खोला जाएगा। टोबा टेक सिंह में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान डिविजनल पब्लिक स्कूल के तलबा की सुनी गई। डेप्यूटी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने बिजली के मुतबादिल इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में नए जनरेटर खरीदने का फैसला। टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर जाहिद सुहेल का इंसदादे डेंगी इजलास। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने इंसदादे डेंगी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। स्प्रे के लिए मशीनरी फाल, डेंगी टीमों की इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत की मशीनी काश्त को फरोग देने के लिए अहम काविश। लेजर लैंड पढ़ाई पर 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकार 30 अगस्त तक महकमा ज़राअत के दफातर में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। बारानी इलाकों के काश्तकारों को तरजीह दी जाएगी। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। डायरेक्टर जाहिद बट, तारिक बट, प्रिंसिपल शफीकुल रहमान, असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। मिली जोश और जज्बे से भरपूर तकारीर और मिली नगमे पेश किए गए। स्कूलों में कुरान पाक पढ़ाने और सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने कायद अकेडमी में डीओज और डेप्टी डीओज से मीटिंग की। कुरान पाक पढ़ाने की ट्रेनिंग में असातिज़ा की हाजिरियां यकीनी बनाने की हिदायत की। दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गोजरा के तहसील अस्पताल में शजरकारी। पीटीआई उम्मीदवार हसाम वराइस, डीएमएस डॉक्टर शहजाद और दावत इस्लामी के अहदेदारों ने शिरकत की। अस्पताल में 150 फलदार और फूलदार पौधे लगाए गए। ख्वाजा सराओं के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी के लिए फैसलाबाद में एक रोजा वर्कशॉप। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और ख्वाजा सराओं ने शिरकत की, अपनी तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाही शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम रोशनवाला फैसलाबाद में लंगर कैंप। डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी की सरबराही में कैंप लगाया गया। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज यासिर मदनी, मोहम्मद रमजान कादरी और मुजम्मिल हुसैन अमीनी की भी शिरकत। आशिक रसूल यासिर सुल्तानी, मेहनत, लगन और हिम्मत की आला मिसाल। कश्मीरी नौजवान कारखाना बाजार फैसलाबाद में पल्लेदार। पढ़ने लिखने का जुनून सर पर सवार, मेहनत मजदूरी जरूरत, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का आज़म।